നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോജനേഷൻ യൂസിങ് വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റ്. നമ്മളതിന്റെ കാറ്റാലിറ്റിക് സൈക്കിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറയുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കട്ടായി പോയല്ലോ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോഴേ എന്താണ് നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ്? വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് and we have achieved the reduction of an alkene something like this into an alkane using Wilkinson's catalyst and catalytic cycle model കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് it seems that the most sterically hindered the least sterically hindered double bond is saturated preferentially if a unsaturated compound with a more than one double bond is saturated. Preference ആയിരിക്കും കിട്ടുക sterically least hindered double bond കിട്ടുക. അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ double bond ഉണ്ടെങ്കിൽ if there are more than one double bonds in the olefin to be olefin എന്നല്ല polyolefin എന്നാ പറയാ to be reduced or to be hydrogenated, you can see that the least sterically hindered double bond is saturated. Okay, പിന്നെ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് we can classify or we can arrange the different olefins in the order of reactivity. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, നേരത്തെ രണ്ട് പോയിന്റുകളെന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയ olefin, അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് സ്റ്റെറിക്കലി ഹിൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്തീൻ ഈസ് നോട്ട് ഹൈഡ്രോജനേറ്റഡ് ബിക്കോസ് എത്തീൻ ഫോംസ് എ somewhat stable complex with the Wilkinson's catalyst. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എത്തീൻ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ആൽക്കൈൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആൽക്കൈൻസ് ക്യാൻ ബി ഹൈഡ്രോജനേറ്റഡ് ബട്ട് cannot control it and stop it at the stage of an alkene. ആൽക്കൈന ആൽക്കീൻ ആക്കിയിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ആൽക്കൈന കിട്ടുക. If this is hydrogenated, you cannot stop it at this point because that will react continuously and form RCH2 CH3. ഇത് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്. You cannot control it and stop it at the stage of the alkene. We get the alkane. So alkynes will give alkanes only. It is not easy to stop it at the stage of a alkene. And if you consider different olefins, for example, simplest olefin can write it like this. Or simply, in the circle, left. You can see that this is the most simple olefin that is saturated. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് R1 R2 this olefin. Then comes this olefin. Then comes this one. Then comes they പറയുന്നത് then comes എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. R1 R2 R3. Then finally the last one, that is R1 R2 R3 R4, whatever it may be. You can see that the fastest reaction or the easiest reaction takes place in this case because it is the least sterically hindered. It is a terminal olefin also. You can see it's a terminal olefin. Terminal olefin എന്താണ്? Double bond is present on a terminal carbon. ഇത് terminal തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ്? This is you can say monoalkyl olefin. This is a dialkyl 1,1 dialkyl olefin. ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും. അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതെന്താണ്? ഇത് ഡൈആൽക്കൈൽ. പക്ഷെ എന്താണ്? ഈ ഡൈആൽക്കൈല്
1,2 ഡൈആൽക്കൈലാണ്. അതിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി പിന്നെയും കുറവാണ്. ഇത് 1,2 ഡൈആൽക്കൈലാണ്, പക്ഷേ ഇത് സിസ് ആണ്, ഇത് ട്രാൻസ് ആണ്, അതിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി പിന്നെയും കുറവാണ്. And this is a trialkyl olefin, and the least one will be the tetraalkyl olefin. Okay. The reactivity, or you can say the ease of hydrogenation decreases in this order. The most easiest one is the monoalkyl olefin, like this simple terminal olefin with CH2 groups. Whenever you can say a simple monoalkyl ethene. Olefin or monoalkyl ethene. This is a dialkyl ethene. These three are dialkyl ethene. This is a 1,1 dialkyl. These two are 1,2 dialkyl, but it is cis, and this is trans, and this is a trialkyl ethene, and this is the tetraalkyl ethene. Okay, tetraalkyl ethene is the most difficult one to be hydrogenated using Wilkinson's catalyst, because it is steric effect. You can see that the least sterically hindered one is this, the most sterically hindered one is that. അത് വേറൊരു കാര്യം, ഒരേ മോളിക്കൂൾ തന്നെ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റെറിക്കലി ലീസ്റ്റ് ഹിൻഡേർഡ് ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, മനസ്സിലാകാനൊന്നുമില്ല. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി രണ്ട് ബോണ്ട് വന്ന് രണ്ട് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റെറിക്കലി ഹിൻഡേർഡ് ആയി. ഈ രണ്ടിനെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി ആയി. അത് ട്രാൻസ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റെറിക്കലി ഹിൻഡേർഡ് ആയി. The trialkyl of course it is more, and tetraalkyl is the most sterically hindered one. Okay. So we can preferential or selective hydrogenation of double bonds. It's like that. You can selectively hydrogenate. And then can cite a few examples. If you consider a more complicated molecule like this, you can see കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കോമ്പറ്റബിലിറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ? ദിസ് ഈസ് എ terpene. It is known as a limonene. But അതിന്റെ പേരൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസും ഇല്ല. If this is hydrogenated using Wilkinson's catalyst, which double bond will be saturated? Definitely we can say that this is more sterically hindered compared to this one. That means this double bond is saturated easily. So if you are asked like Wilkinson's catalyst hydrogen, what is the product formed? The product formed will be, I think it is clear. Through microvillular, a double bond gets saturated. No doubt. That is the selective hydrogenation. Why this is hydrogenated in preference to this one? Because this is more sterically hindered one. Okay. In this case, if you have two double bonds in this fashion, so വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ. This is called an endocyclic double bond. This is a spectroscopy called exocyclic double bond. Endocyclic double bond, this exocyclic double bond one. No doubt again, this exocyclic double bond will be easily saturated or selectively saturated than this endocyclic double bond. Okay, that's one point. Example, if this react with that, what is the product formed? Explain and the steric effect. Okay. പിന്നെയുള്ളത് if you compare conjugated double bonds and isolated double bonds, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് if this is again hydrogenated using a Wilkinson's catalyst, you can see that the isolated double bonds are selectively hydrogenated compared to, or preferentially hydrogenated compared to conjugate. This is a conjugated double bond. This is conjugated and this isolated and that is preferential to compared to the conjugated one. Again, if you have a compound like this, okay.
ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ്, ഇതൊരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട്. അതെന്താണ്? CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH. ഓക്കെ, ഇത് CH ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് C ആണ്. ഇവിടെ CH ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ CH2 ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ CH2 ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ CH ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ CH2 ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സാറിന് ഇതിൽ വരക്കൂലെന്നേ ഉള്ളൂ. You can see that terminal alkanes are preferentially hydrogenated compared to terminal alkenes. ഇവിടെ നോക്കി രണ്ടും വളരെ ഫ്രീ ആണ്. ആൽക്കൈൻസ് ആണ് പ്രിഫറൻസ്. ടെർമിനൽ ആൽക്കൈൻസ് ആർ preferentially hydrogenated compared to terminal alkenes. Okay, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ that is about the selective hydrogenation of a selective hydrogenation using a Wilkinson's catalyst. Okay, and another important point is that this is usually does not affect a pi bonded functional group. Pi bonded functional group, for example, C double bond OO അല്ലെങ്കിൽ C triple bond NO അല്ലെങ്കിൽ C ORO ഇതുപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ NO2. These double bonds are not saturated in this reaction. നമ്മൾ വിൽക്കിൻസൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നോ പ്രോബ്ലം, ദ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് റിമൈൻസ് ആസ് സച്ച്. ഓക്കെ, and if you consider a common like for example, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബെൻസിറിംഗ്. ബെൻസിറിംഗിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒന്നും നമുക്ക് ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അരോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആണ്. Suppose you are asked if this compound is hydrogenated using Wilkinson's catalyst, what is the product formed? The product you can see that this is nitro group, not hydrogenated. These double bonds are not hydrogenated. This is again a carbonyl group, only this one is hydrogenated, and the product will be just this one. Okay, got it? Like that. That is a selective hydrogenation using Wilkinson's catalyst. So we will see. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? കാരണം നമുക്കറിയാം, കറ്റാലിറ്റിക് സൈക്കിൾ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. 1-2 ഇൻസേർഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പ്. അതാണ് അതിന്റെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഒളിഫീൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലോട്ട് മനസ്സിലാക്കി. ഒളിഫീൻ ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു, ഇവിടെ അവിടെയുള്ള മെറ്റൽ ഇവിടെയുണ്ട്, H ഇവിടെയുണ്ട്. എന്തായി മാറുന്നു? കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ CH2 CHR എന്നുള്ള അല്ല CH2 CH2R H കൂടി ചേരും. ഇങ്ങനെയായി മാറുന്ന ദിസ് ഈസ് ദ 1-2 ഇൻസേർട്ട്. ഈ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. So you can see that is affected by the bulkiness of this one, and of course definitely by the bulkiness of the triphenyl phosphine ligand. ഈ triphenyl phosphine നമ്മളുടെ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് എന്ത് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുമോ? You can see triphenyl phosphine is a phosphorus compound with 3 benzene. ഇതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആക്ച്വലി the molecule is like this. ഇതാണ് ട്രൈഫിനൈൽ ഫോസ്ഫീൻ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബൾക്കിനെസ് ഇവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ബുക്കിലൊക്കെ കാണാൻ ഒരു പേരുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദി കോൺ ആംഗിൾ. ഞാനൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് കോൺ ആംഗിൾ. ഇവിടെ ഫോസ്ഫീൻ ഒരുപടിയുടെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ PH3 സിമ്പിൾ ഫോസ്ഫീൻ മുതൽ PME3 ട്രൈ മീഥൈൽ ഫോസ്ഫീൻ ഉണ്ട്, ട്രൈ ബ്യൂട്ടൈൽ ഫോസ്ഫീൻ കുറച്ചുകൂടി ബൾക്കിയാവും, ട്രൈ ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ കുറച്ചുകൂടി ബൾക്കിയാവും, ട്രൈ ഫിനൈൽ ഫോസ്ഫീൻ ഉണ്ട്. ഈ ഫിനൈലിന്റെ പോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേണ്ടി വേറെ ഫോസ്ഫീൻ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഈ മൊത്തം ഈ മെറ്റലിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം സ്ഥലം ഇത് എടുക്കും. ഇതിനാണ് കോൺ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ കോൺ ആംഗിൾ? മനസ്സിലായില്ലേ? എനിക്ക് അധികം വരാനുള്ള ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ കോണങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറവ് ഈ ഫോസ്ഫീൻ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ചെറിയ മോളിക്കുലാണ്. പിന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ്. ശരിക്കും ഫോസ്ഫീന്റെ ജിയോമെട്രി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അമോണിയ പിരിഡിയം പോലെയാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ എന്തുള്ളത് ലോൺ പെയർ ഉള്ളത്. ഈ ലോൺ പെയർ ആണ് നമ്മള് മെറ്റലിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അമോണിയ മനസ്സിലുണ്ടാകാം, NH3 ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂന്റിന്റെ വലിപ്പം അത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടും? ആ കോൺ ആംഗിൾ കൂടും.
കോൺ ആംഗിൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റ് ലിഗാൻസിനും കൂടെ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട് കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു വളർത്തിയിരിക്കാൻ വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നം കൂടുതലാവും. അപ്പൊ ഈ 1 to insertion റിയാക്ഷൻ എന്താവും, സ്ലോ ആവാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട്. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ബൾക്കി അല്ലാത്ത സാധനം കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും. കാരണം ഇതിന്റെ ബൾക്കിനെസ്സും ഈ ട്രൈഫിനൽ ഫോസ്ഫീറ്റിലുള്ള പിന്നെ ഈ ഫിനൈൽ റിങ്ങിന്റെ അതിന്റെ വലുപ്പവും മനസ്സിലായി. ഫിനൈൽ റിങ്ങിൽ അതിന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒക്കെ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യിച്ചിട്ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുള്ള ലിഗാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫോസ്ഫീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽപ്പെട്ട് ഈ ഫോസ്ഫീൻസിന്റെ ലിഗാൻഡിന്റെ വലുപ്പവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒളിഫീനിക് കാർബണേറ്റിനുമുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻസിന്റെ വലുപ്പവും അനുസരിച്ച് പലപ്പോഴും ചില ഡബിൾ ബോണ്ട് സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചിലത് പറ്റില്ല. ചില പ്രത്യേക റിയാക്ഷൻ മാത്രം പറ്റുന്ന ഫോസ്ഫീൻ ലിഗാൻഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ടൈലർ മെയ്ഡ് ലിഗാൻഡ്സ് ക്യാൻ ബി ആക്ച്വലി പ്രിപ്പയർഡ് by judicious choice of the cone angle etc. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വലുപ്പമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചില പ്രത്യേക ഡബിൾ ബോണ്ട് മാത്രം സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഫോസ്ഫീൻ ഓർ ബൈ സിംപ്ലി ചേഞ്ചിങ് ദി കോൺ ആംഗിൾ. മനസ്സിലായില്ല? കാരണം ഇതും രണ്ടും ഡിസൈസീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ദ സൈസ് ഓഫ് ദി phosphine ligand and also the size of the substituent on the olefinic carbon atoms. Okay, അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കോ. അത്രയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിൽക്കിൻസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അവസാനിച്ചു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ്? എന്താണ് വിൽക്കിൻസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റ്? Cl, p-bethyletherize, പിന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലോറൈഡോ ട്രിസ് ട്രൈഫിനൈൽ ഫോസ്ഫീൻ റോഡിയം 1 അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോജനേഷൻ ഓഫ് ഒളിഫീൻസ്, അതിന്റെ കാറ്റാലിറ്റിക് സൈക്കിള്, അത് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ്, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരക്കാൻ പഠിക്കുക. ഓരോ സ്റ്റെപ്പും മനസ്സിലാക്കുക. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് അഡീഷൻ ആണോ, റിഡക്റ്റീവ് എലിമിനേഷൻ ആണോ, ഇൻസേർഷൻ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ ആണോ, കോർഡിനേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ഡിസോസിയേഷൻ, ലിഗാൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ്, ഒരുപാട് നടന്ന അവസാനം ദാറ്റ് catalytic species is regenerated and the product is formed by the combination of the olefin and hydrogen. അപ്പൊ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നമുക്കറിയാം സൈക്കിളിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമ്മളെ എന്താണ് റിയാക്ടൻസ് അതിലേക്ക് കയറും, അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്തേക്കോ അവസാനം തിരിഞ്ഞ് കറ്റാലിസ്റ്റ് എന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു കറ്റലിസ്റ്റ് വരെ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ കറ്റാലിറ്റിക് സ്പീഷീസ് വേറെയാണ്. ഹൈഡ്രജൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ശരി, അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ആ ലിഗാൻഡിൽ നിന്ന് ആദ്യം എന്ത് പുറത്തേക്ക് പോയി, ഒരു ട്രൈഫിനൽ ഫോസ്ഫീൻ പുറത്തേക്ക് പോയി, അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, ഹൈഡ്രോജനേറ്റ് ചെയ്തു. ആ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് 5 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒളിഫീൻ ഫോസ്ഫീൻ പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒളിഫീൻ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത അവസാനം അത് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റോ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തി പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ കറ്റാലിക് സൈക്കിൾ കൊടുക്കുന്നത്. അവസാനം ഇവിടുത്തെ ഇത് രണ്ടും ആ സൈക്കിളിന് പുറത്തുള്ള അങ്ങനെ തന്നെ വരച്ച് പഠിക്കുക, അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സീരീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഹൈഡ്രോഫോർമിലേഷൻ. Hydroformylation or simply called a OXO process. In this reaction, we see that the reaction is actually this one. Using the catalyst done with the catalyst. Hydroformylation catalyst HCO 4 times. That is a tetracarbonyl hydrido cobalt. Cobalt 1 complex. Hydride on the carbonyl neutral. You can see it's a cobalt 1 complex.
with a 1 hydrogen ligand and 4 carbon monoxide, and you can see it is again a 16 electron species. Isn't it? 16 or 18 or okay. H cobalt is a 9 plus 8 plus 1. It is 18 electron species, isn't it? Cobalt is 9. This is a 4 carbon monoxide ligands are 8, and this is 1 totally and 18 electron species. That is the Here reaction like നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ you can see that this is a olefin. Moreover, it is a terminal olefin. ഇതിൽ കൂടുതലും ഈ റിയാക്ഷൻ തരുന്നത് മറ്റേതെല്ലാം terminal olefins ആണ് എളുപ്പത്തിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. React with a carbon monoxide and hydrogen in the presence of this catalyst to form a aldehyde, product aldehyde. And why it is called hydroformylation? We can see that this is actually equivalent to R CH2, the CH2 CHO. That is the R CH2 CHO. But you want to break it and CHO. You can see that the net reaction is equivalent to addition of a formaldehyde molecule, isn't it, to the olefin, or the addition of a hydride and an aldehyde, or hydrogen and or formal group. The formal group CHO group is the formal group. So it is called a hydroformylation. Insignificant hydroformylation, because the net reaction seems to be addition of a formaldehyde molecule to the olefinic carbon atoms. Has two fragments, H on one carbon atom and CHO on the terminal carbon atom, and we get an aldehyde. And the most important industrial application of this process is the preparation of a CH3, CH2, CH2, CHO. Preparation of a butanol from propene. Propene is abundant compound propene. From petroleum refining, large quantity of propene is obtained, and this propene can be converted into butanol. Butanol is butanol can be hydrogenated to butanol, CH3, CH2, CH2, CH2 OH, that is butanol. Butanol is a very important industrial solvent. Industrial solvent butanol. This butanol വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റൂട്ടാണ് ഇത് the hydroformylation reaction from propene. എപ്പോഴും വ്യവസായത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വ്യവസായത്തിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന, ഏറ്റവും വില കുറച്ച് കിട്ടുന്ന, ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആയി കിട്ടുന്ന raw materials or feedstock is converted into an industrially important and an expensive product. ആ ടൈപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് hydroformylation. And the most important industrial application of hydroformylation is the production of a butanol from propene. The aldehyde that is produced has one carbon atom more than the olefin. Then this is a propene and the product is butanol. Carbon കൂടുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ്. എനിവേ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള industrial application in the manufacture of millions of tons of butanol, which is a very important industrial solvent. Butanol is obtained from butanol, which in turn is produced industrially by in large quantities. Large quantities produced by the hydroformylation reaction on propene. Propene is going to react with a carbon monoxide and hydrogen in the presence of the catalyst HCO4. That is the hydroformylation reaction that we will discuss it in the next class. Okay.